جی میرا سوال یہ ہے کہ دھرم کا ارتھ کیا ہے اور دھرم اور ادھرم میں کیا انتر ہے؟ آسان طریقے سے سمجھائیں۔ بہت اچھا سوال کیا ہے کہ دھرم کا ارتھ کیا ہوتا ہے، دھرم اور ادھرم میں کیا انتر ہے۔ تو دیکھیے، دھرم کا ارتھ ہے کہ جو ایشوری رچنا پر آدھارت ہو وہی سچا دھرم ہے۔ سمجھ لیں بات کو ہم، جس مالک نے، جس اللہ تعالیٰ نے، جس ایشور نے ہمیں بنایا ہے، اس نے ہمارے اندر اپنی رچنا کو رچا ہے، اچھائی میں سکون رکھا ہے۔ جب اچھا کام کرتے ہیں تو سکون پیدا کر دیتا ہے ہمارے اندر، برائی میں بے چینی رکھی ہے، جب برا کام کرتے ہیں تو بے چینی پیدا کر دیتا ہے۔ یہ اس کی رچنا ہے، یعنی کہ اشارہ ہے کہ اس کا اچھا سیدھا راستہ جو ہے وہ اچھائی پہ چلنے کا ہے، برائی سے بچنے کا ہے۔ تو یاد رکھیں، دھرم کا ارتھ ہے جو ایشوری رچنا پر آدھارت ہو اور جیون میں دھارن کرنے کے یوگیہ ہو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دھرم ہر انسان کے لیے سمان ہوتا ہے، برابر ہوتا ہے، الگ الگ نہیں ہوتا، کیونکہ پوری پرتھوی کا، پوری دھرتی کا، ساری کائنات کا مالک ایک ہی ہے۔ جب سب کا مالک ایک ہے تو ہر انسان کے اندر جو بچہ وہ پیدا کرتا ہے، سب کے اندر اپنی رچنا کو رچتا ہے، اور اسی رچنا کے آدھار پر اس کا دھرم سب کے لیے ہوتا ہے۔ جب سب کا مالک ایک ہے تو اس کا دھارمک قانون بھی سب کے لیے ایک ہی ہے۔ اب یاد رکھیں، انسان اور جنات، جنات کا مطلب چھپی ہوئی چیز جو آگ سے پیدا ہے، جو شیطان ہے، انسان اور جنات کے علاوہ ہر چیز دھرم پر چلتی ہے، ادھرم پر نہیں۔ انسان اور جنات کا اللہ تعالیٰ نے، ایشور نے امتحان لیا ہے، اس لیے چھوٹ دی ہے کہ چاہے دھرم پر چلے یا ادھرم پر چلے۔ پرتھوی کے، دھرتی کے کسی بھی کونے میں بیٹھے مانو، انسان کا دھرم ایک ہی ہوتا ہے۔ جب سب کا مالک ایک ہے تو اس کا سچا دھارمک قانون بھی سب کے لیے ایک ہی ہے، جو کہ اس کی بنائی ہوئی رچنا پر آدھارت ہوتا ہے۔ اور وہ دھرم قرآن مجید میں، پوتر قرآن مجید میں اسپشٹ روپ سے ایشور نے سمجھا دیا ہے۔ اب جو اس کی کھوج کرے گا اس کو راہ دکھا دے گا۔ اسلام دھرم میں بچے کے ماں کے پیٹ سے لے کر اور موت تک جیون جینے کے جتنے بھی سادھن طریقے ایشور نے بنائے ہیں، قرآن مجید میں انہی طریقوں پر چلنے کے لیے صحیح راہ بتائی ہے، جس میں انسان کے فائدے کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے، ایشور نے بتائے ہیں سارے آدیش۔ اسلام کا مطلب یہ ہے کہ اپنے سچے بنانے والے کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا، سمرپت کر دینا، سونپ دینا، اپنی مرضی چھوڑ کر اپنے بنانے والے کی مرضی پر جیون گزارنا، اسے راضی کرنا، اسے راضی کر کے مرنا، اور ہمیشہ جنت کا انعام، جنت کا جیون حاصل کرنا، اچھائی پر چل کے برائی سے بچ کر۔ تو یاد رکھیں، دھرم کسی ایک دیش یا ایک جاتی یا ایک رنگ روپ کے لیے نہیں ہوتا، سب کے لیے ہوتا ہے۔ اس لیے جب آپ قرآن مجید کو پڑھیں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی زندگی کو پڑھیں گے تو قرآن مجید میں جو آدیش دیے گئے ہیں وہ کسی ایک دیش کے لیے نہیں ہیں، کسی ایک جاتی کے لیے نہیں ہیں، اور کسی ایک رنگ روپ والے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ پرتھوی کے سارے انسانوں کے لیے ہے۔ دھرتی پر جتنے انسان بسنے والے ہیں، چاہے وہ دھرتی پر کسی بھی کونے میں بیٹھا ہو، ہر انسان کے لیے ہے۔ یہ ایک یونیک دھرم ہے، سب سے الگ ہٹ کر۔ ایسے آدیش ہمیں کسی اور دھرم میں نہیں ملتے جو سب کے لیے ہوں اور قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان اور جنات کے علاوہ جس کو جو بھی دھارمک قانون دیا ہے، وہ اپنے دھرم پر مضبوطی کے ساتھ چل رہا ہے۔ جیسے پانی کا دھرم ہے بہنا اور لوگوں کی پیاس بجھانے کا ذریعہ بننا، لیکن یاد رکھیں، پیاس پانی نہیں بجھاتا، اللہ کے حکم سے پیاس بجھتی ہے۔ کھانا بھوک نہیں مٹاتا، بلکہ اللہ کے حکم سے بھوک مٹتی ہے۔ سورج کا دھرم ہے کہ ساری کائنات کو روشن کرنا، ساری کائنات میں روشنی پھیلانا۔ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو ہمارے لیے بنایا اور ہمیں اپنے لیے بنایا، تو ہمیں چھوٹ دی ہے، ہمارے اندر اپنی رچنا کو بنایا ہے، اچھائی برائی کا مادہ رکھا ہے، ہمیں چھوٹ دی ہے کہ چاہے اچھائی پہ چل یا برائی پہ چل،
जीवन का समय दे दिया है, क्योंकि हमारा इम्तिहान लिया है। जैसे कर्म करके जाएंगे वैसे ही बदला अल्लाह के यहाँ पाएंगे। बाकी इंसान और जिन्नात के अलावा जो भी चीज़ अल्लाह ने पैदा की है, उसको जो आदेश दे दिया है वो मजबूती के साथ अपने उस आदेश पर चल रही है। वो चीज़ चाहे वो ज़मीन हो, आसमान हो, सूरज हो, चाँद हो, हवा हो, पानी हो, जो भी कुछ हो, अल्लाह की आज्ञा का पालन वो कर रहे हैं। और जो अल्लाह की आज्ञा का पालन करे उसे कहते हैं मुस्लिम। याद रखें, जो अपने सच्चे बनाने वाले की आज्ञा का पालन करे उसे कहते हैं मुस्लिम। तो याद रखें, ये ज़मीन अल्लाह के हुक्म को मान रही है, ये ज़मीन मुस्लिम है, ये आसमान मुस्लिम है, सूरज मुस्लिम है, चाँद मुस्लिम है, हवा मुस्लिम है, पानी मुस्लिम है, सारी कायनात मुस्लिम है। इंसान को छूट दी है कि तू चाहे मुस्लिम बन या ना बन, मुस्लिम बनेगा, अल्लाह को राज़ी करेगा, उसकी रचना के आधार पर जीवन जिएगा, अच्छाई पर चलेगा, धरती पे फसाद नहीं फैलाएगा, तो मरने के बाद अल्लाह का इनाम पाएगा। और अगर तू मुस्लिम नहीं बनेगा और अपनी मनमानी करेगा, धरती पे फसाद फैलाएगा, ईश्वरी रचना के खिलाफ चलेगा, बुराई पर चलेगा, तो मरने के बाद नरक की आग में सजा पाएगा। आज लोग ईश्वरी रचना के खिलाफ धरती पर मनमानी ऐसे कर रहे हैं जैसे इनका कोई मालिक ना हो, जुल्म जासी कर रहे हैं जैसे इन्हें कोई पकड़ने वाला ना हो, सज़ा देने वाला ना हो। और लोग समझते हैं कि मौत के बाद कुछ नहीं है, मौत पर इंसान का किस्सा ख़त्म है। मेरे भाई, इस दुनिया में, ये दुनिया अल्लाह की तरफ से इम्तिहान के लिए बनाई गई है, फ़ैसले के लिए नहीं बनाई गई है। तो याद रखें, इस दुनिया में किसी का भी फ़ैसला सही नहीं हो पा रहा है। अगर एक आदमी ने 100 मर्डर किए हैं और 100 मर्डर करने वाले को आप क्या सज़ा देंगे? 100 मर्डर करने वाले को आप क्या सज़ा देंगे? आप उसको एक को फांसी लगा देंगे। लेकिन उसने 100 मर्डर किए थे, आपने एक को फांसी लगा दी। एक को फांसी लगाने के बाद उसके सर पर 99 जो मर्डर का बोझ है वो कहाँ जाएगा? तो उसका दुनिया में कहाँ इंसाफ हुआ? इसलिए कुरान मजीद में कहा गया है कि जितने भी उसने मर्डर किए हैं उतनी ही बार हम उसे नई खाल देंगे फिर जलाएंगे, नई खाल देंगे फिर जलाएंगे। तो कुरान कहता है कि जहन्नुम में अगर इंसान की एक खाल जल जाएगी तो अल्लाह और खाल दे देगा ताकि दर्द का मज़ा चखे, जो उसने जुल्म किया है उसका मज़ा चखे। तो साइंस ने भी ये बात साबित की है कि जलने का दर्द इंसान की खाल में होता है। खाल अगर उतर जाए, जल जाए, झुलस जाए तो नीचे गोश्त रह जाता है, मीट, नीचे मीट रहेगा, तो आपको तकलीफ़ नहीं होगी। यानी मालूम ये हुआ कि कुरान सच कहता है कि जलने का दर्द खाल में ही होता है। अगर खाल जल जाए, उतर जाए तो फिर गोश्त रह जाता है नीचे, गोश्त में दर्द नहीं होता। तो कुरान एक आसमानी किताब है जो सच्ची किताब है, इसको पहचानो, इस पे गौर करो। तो कुरान कहता है, कुरान ने कहा कि जब खालें झुलस जाएंगी तो हम नई खाल दे देंगे ताकि जलन का एहसास ख़त्म ना होने पाए। फिर जालिम जहन्नुम में, नरक में ना जी सकेगा ना मर सकेगा, हमेशा तड़पता रहेगा, मौत को पुकारेगा कि काश मौत आ जाए ताकि मुझे इस तबाही से, इस बर्बादी से, इस दुखन से, इस जलन से छुटकारा दिला दे। लेकिन याद रखें, मौत को भी मार दिया जाएगा, वो मौत जिससे आज हम दुनिया में भागते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह के पैगाम आ चुके हैं, मरने से पहले पहले जाग जाओ और इस आने वाली तबाही से बचने के लिए अभी तैयारी कर लो, क्योंकि अभी हम दुनिया में ज़िंदा हैं, मौत के बाद कोई मौका नहीं मिलेगा। और तैयारी ये है कि अल्लाह की बनाई हुई रचना के द्वारा सीधा रास्ता जो कुरान मजीद में बताया गया है सिरात मुस्तकीम का, और कुरान मजीद में बताया गया है कि वल अस्र, कसम खा के अल्लाह ने ये बात कही है और हर इंसान से ये सवाल किया है, सिर्फ मुसलमान से नहीं। वल अस्र, कसम है ज़माने की, इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र, दुनिया के सारे इंसान नुकसान में हैं, गए सब नरक की आग के समंदर में। कसम खाई वक्त की कि लोगों वक्त बर्बाद ना करो, तुम्हारा जीवन का समय जा रहा है ख़त्म होने की तरफ, तुम दुनिया में हमेशा नहीं रहोगे। दुनिया के सारे इंसान खसारे में हैं, नुकसान में हैं, सिवाय उनके जो अल्लाह पर ईमान लाए, जिन्होंने सच्चाई को माना, सच्चाई की गवाही दी कि ईश्वर एक है और उसके आखिरी अंतिम महारिशी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, और अल्लाह की पिछली किताबों पर ईमान लाए, नबियों पर ईमान लाए, आखिरत पर ईमान लाए, कदर तकदीर पर ईमान लाए, मौत के बाद की ज़िंदगी पर ईमान लाए।
सच्चे दिल से ईमान लाए, फिर उसके बाद वामिलुस्सालिहात, फिर नेक अमल किए, अच्छे कर्म किए कुरान के अनुसार ईश्वरी रचना के आधार पर। उसके बाद फिर सच्चाई पर खुद भी चले और सच्चाई को दुनिया में फैलाया, बुराई से लोगों को रोका। वतवासौ बिस्सब्र, ये दुनिया धोखा है, इस पर सब्र किया। तो याद रखें, धर्म का अर्थ है जो ईश्वरी रचना पर आधारित हो और जीवन में धारण करने के योग्य हो, जिसको जीवन में धारण करके सुकून शांति हासिल की जाए दुनिया में, और मरने के बाद मुक्ति पाई जाए। क्योंकि जिस ईश्वर ने हमें पैदा किया है, उसने हमारे अंदर रचना को रचा है, उसी रचना पर चलकर ही हम दुनिया में सुकून पा सकते हैं और मौत के बाद कामयाब हो सकते हैं। और धर्म और अधर्म में क्या अंतर है? धर्म तो है अल्लाह की बनाई हुई रचना के आधार पर चलना, अच्छाई पर चलना, बुराई से बचना। और अधर्म ये है कि उसकी बनाई हुई रचना के खिलाफ चलना, बजाय अच्छाई पे चलने के बुराई पे चलना। दोनों में ये अंतर है। याद रखें, हम ईश्वरी रचना दो प्रकार से बनाई गई है हमारी। ईश्वर ने ज़िंदगी देने के बाद जीवन जीने के दो रास्ते कर दिए हमारे सामने, अच्छाई पे चल या बुराई पे चल। दोनों रास्ते अल्लाह ने खोल रखे हैं हमारे सामने, चाहे हम छुप के या पब्लिक में या कहीं भी खुल के बुराई करें या अच्छाई करें, दोनों रास्ते खुले हुए हैं। अच्छाई पर चलने का संकेत दिया है, क्योंकि जब हम अच्छाई पर चलते हैं तो कुदरत हमारे अंदर सुकून पैदा कर देती है और हमें इशारा करती है कि अच्छाई पर चल, इसका अंजाम दुनिया में भी अच्छा है और मौत के बाद भी अच्छा है। और जब हम बुरा काम करते हैं, गुनाह करते हैं, पाप करते हैं, तो कुदरत हमारे अंदर बेचैनी पैदा कर देती है और हमें इशारा करती है अपने आदेश का कि बुराई से, इस बुराई से बच, इसका अंजाम दुनिया में भी बुरा है और मौत के बाद भी बुरा है। तो यही है दोनों, धर्म और अधर्म। धर्म का मतलब ईश्वर के बताए अनुसार सीधे रास्ते पर चलना, अच्छे रास्ते पर चलना, और अधर्म का मतलब ईश्वरीय रचना का उल्लंघन करना, उल्टा चलना, बुराई पर चलना। तो दोनों में ये अंतर है। अब आप जब कुरान मजीद पढ़ेंगे तो कुरान मजीद में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि कैसे आप ईश्वरीय रचना के आधार पर अच्छाई पर चलकर जीवन जीकर सुकून पाते हैं और मरने के बाद कैसे कामयाबी पाते हैं। ये सब बातें बताई गई हैं। और बुराई पर बुराई क्या है, अधर्म क्या है और धर्म क्या है, दोनों चीज़ें इस्लाम धर्म में बताई गई है। आप जब चेक करेंगे तो इस्लाम धर्म में ईश्वर के आदेश हैं जो दो तरह से हैं, धर्म के भी और अधर्म के भी। धर्म का है हलाल के नाम से बताया गया है कि ये चीज़ तुम्हारे लिए हलाल है, इस पे चलो। और अधर्म क्या है, हराम के नाम से बताया गया है कि ये अधर्म है, इससे बचो। आप इस्लाम धर्म का ज्ञान हासिल करें और तहकीक करें, आप यही बात पाएंगे कि धर्म और अधर्म, धर्म को नाम दिया है हलाल का और अधर्म को नाम दिया है हराम का। हलाल का मतलब धर्म पे चलना और हराम का मतलब बुराई से बचना, ये अधर्म है, ये ईश्वरी रचना के खिलाफ है। तो याद रखें, संसार के सच्चे मालिक ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने इंसान और जिन्नात को छूट दी है कि चाहे वो उसकी बनाई हुई रचना के खिलाफ चलें या रचना के आधार पर चलें, धर्म पे चलें या अधर्म पे चलें। क्यों छूट दी है? क्योंकि इनका इम्तिहान लिया है, इंसान और जिन्नात का इम्तिहान लिया है, परीक्षा ली है, टेस्ट लिया है। वरना उस अल्लाह की बग़ैर मर्जी के एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, एक धूल का जर्रा दूसरी जगह पर नहीं गिर सकता जब तक कि अल्लाह हुक्म न दे दे। तो जिस मालिक की बादशाहत इस पूरी कायनात पर इस कदर छाई हुई हो, इतनी ताकतवर हो, तो क्या वो मालिक अगर चाहे तो इंसान एक कण के बराबर भी, एक जर्रे के बराबर भी जुल्म कर सकता है? नहीं कर सकता। क्यों कर रहा है? क्योंकि अल्लाह ने छूट दे रखी है। असल जीवन मौत के बाद है। ये जहान, ये दुनिया अल्लाह ताला ने परीक्षा लेने के लिए बनाई है, टेस्ट लेने के लिए बनाई है, इम्तिहान लेने के लिए बनाई है। और मौत के बाद की जो ज़िंदगी है वो फ़ैसले के लिए बनाई है, सज़ा और जजा देने के लिए बनाई है, सज़ा या इनाम देने के लिए बनाई है। तो याद रखें, जिसने इस्लाम धर्म कबूल किया वो अपने सच्चे मालिक की शरण में आ गया, और जो इस्लाम धर्म पे चला वो अपने सच्चे मालिक के रास्ते पे चला। वो दुनिया की सारी गुमराहियों से, सारे धोखे से बच जाएगा और इस्लाम पर चलकर दुनिया में सुकून पाएगा और मौत के बाद कामयाब हो जाएगा और नरक की आग से बचकर हमेशा के जीवन, जन्नत के जीवन में कामयाब हो जाएगा। यही सच है सारी दुनिया में। अकल की ताकत लगाओ और इस सच को समझो, इसके अलावा सब धोखा है। इसलिए मैं बार बार लोगों से कहता हूं कि हमारे चैनल के अंदर जाकर के एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुनें,
تاکہ جلدی سے جلدی اندھکار سے نکل کر روشنی میں آئیں اور جیون کا مقصد جان جائیں اور موت کے بعد نرک کی تباہی سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے، ایشور نے انسان کو پیدا کیا ہے، اس کی 2 آنکھیں سر میں لگا دی ہیں، کان لگا دیے ہیں، عقل دے دی ہے، اس کو سمجھ دے دی ہے، منہ دے دیا ہے، زبان دے دی ہے بولنے کے لیے۔ اب وہ بھی کیا انسان جو آنکھوں سے، اللہ کی دی ہوئی آنکھوں سے دنیا کے دھوکے پہ نگاہ رکھے، کوٹھی بلڈنگ مال دولت کی دوڑ لگاتا رہے، بیکار جیون ہے جو کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے، اس کو ہمیشہ کا جیون سمجھتا رہے، یہ دنیا کبھی بھی چھوٹ سکتی ہے، اس دنیا کو ہمیشہ کا گھر سمجھتا رہے۔ وہ بھی کیا انسان ہے جو ان آنکھوں سے اپنے گھر پریوار، اپنے بیوی بچوں میں مگن رہے، کوئی غور نہ کرے کہ کون مالک ہے، کون دن نکال رہا ہے، کس نے ہمارے جینے کی ویوستھا بنا رکھی ہے، کیا معلوم کل کا سورج میری زندگی کا آخری سورج ہوگا یا نہیں ہوگا۔ انسان جو ہے دھوکے پہ نگاہ رکھے، زبان سے اپنا چغلی غیبت برائی کرے، کانوں سے غلط بات سنے، انہی چیزوں میں دھیان رکھے اور جیون موت کی طرف جا رہا ہے، اس پر کوئی دھیان نہ ہو۔ میرے بھائیوں، وہ آنکھیں نہیں ہیں جو سچائی کو نہ دیکھے، اس کائنات کی حقیقت کو نہ دیکھے کہ یہاں ہزاروں لاکھوں انسان روز مر رہا ہے۔ وہ کیا آنکھیں ہیں جو سچائی پر نگاہ نہ جمائے، ارے غور نہ کرے کہ آج مر کر یہ جا رہا ہے، آج اس کی ارتھی جا رہی ہے، کل کو میرا بھی نمبر ہے۔ وہ کیا آنکھیں ہیں جو اس کائنات کی سچائی پر غور نہ کرے، وہ کیا کان ہیں جو اس کائنات کی سچائی پر غور نہ کرے۔ لوگ مرتے ہیں، ان کے مرنے پر لوگ روتے ہیں، وہ اس کی آواز سن کر سچائی پر غور نہ کرے کہ آج یہ مر کے جا رہا ہے، کل کو میرا بھی نمبر ہے۔ اس دنیا کی حقیقت غم ہے، دکھ ہے، تکلیف ہے، موت کا گھر ہے دنیا، یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے۔ انسان، وہ بھی کیا انسان ہے جو سچائی پر غور نہ کرے، وہ بھی کیا عقل ہے جو سچائی پر غور نہ کرے کہ یہ دن نکالنے والا کون ہے، یہ رات کرنے والا کون ہے، یہ ہوا چلانے والا کون ہے، یہ بارش برسانے والا کون ہے، مجھے پیدا کرنے والا کون ہے، اس دنیا میں بھیجنے والا کون ہے، میری جان کس کے قبضے میں ہے، کون مجھے موت دینے والا ہے۔ ان چیزوں پر غور نہ کرے، وہ بھی کیا عقل ہے میرے بھائیوں۔ وہ بھی کیا جوان ہے جو اللہ کی تعریف نہ کرے، جو اپنے سچے بنانے والے، پیدا کرنے والے اللہ تعالیٰ سنسار کے سچے مالک کی تعریف نہ کرے۔ اس لیے جیون کے وقت کو برباد نہ کریں، اس کائنات کی حقیقت پر غور کریں، اس کائنات کے دھوکے والے پہلو کو دیکھیں کہ یہ دنیا دھوکہ ہے، یہ ہمیشہ کا گھر نہیں ہے، یہ دنیا کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے۔ اس دنیا میں کوئی رشتہ سلامت نہیں ہے، کوئی سنگ ہمیشہ ساتھ نہیں رہتا، ہر سنگ چھوٹنے کو بنا ہے، ہر رشتہ ٹوٹنے کو بنا ہے، ہر رشتہ موت تک ہے، موت کے بعد ہر رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، چھوٹ جاتا ہے۔ اللہ کی طرف سے انسان اکیلا آیا ہے اور اکیلا ہی اللہ کی طرف لوٹے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان سے الگ الگ حساب لے گا۔ ہر انسان کو جیون اس مقصد کے لیے دیا کہ جاؤ دنیا میں میری بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر میرے حکموں کو پہچان کر مجھے راضی کر کے آنا اور جنت کا ہمیشہ کا انعام پانا۔ تو وہ بھی کیا انسان ہے جو اپنا انہی چیزوں میں دھیان رکھے، کھانے پینا، کپڑا پہننا، اچھا کھانا، اچھا پہننا، اچھا کوٹھی بنگلہ۔ میرے بھائیو، یہ سب دھوکہ ہے۔ ان چیزوں سے دھیان ہٹائیں، سچائی پر دھیان لگائیں، اللہ کی طرف غور کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچائی کے ہوش میں لائے اور ہمیں زندہ ایمان عطا فرمائے۔ تو امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا، اور بھئی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی سننے والوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو، سلامتی ہو، برکت ہو، ایشور کی کرپا ہو، دیا ہو۔ آنکھ کھولو اٹھو